नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे काल बैशाखी प्रभाव रे 23टी जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। प्रबलरु अति प्रबल छेचिब वर्षा। तेबे काल बैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। जारी कला येलो वार्निंग। केवल गोटे कि दुईटी नुहे 23टी जिले में प्रबल झड़ वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। जदि दिन में काल बैशाखी प्रभाव विशेष देखा मिलू ना हेले अपराह्न हेबे क्षणी आकाश में घोटी आसुअछि कलाहांडिया मेघ। बहुअछि पवन आउ कुआपथर माड़ सह प्रबल वर्षा। जेहेतु एबे राज्य में काल बैशाखी प्रभाव जारी रही अछि तेणु आसंता काली 23टी जिला को येलो वार्निंग जारी करियछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा पई 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी करियछि पाणीपाग विभाग। आज बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नहीं 7टी जिला कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, मयूरभंज और केन्दुझर को येलो वार्निंग जारी करियछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी है छात्र छात्री मानक पय आसिला बड़ अपडेट। व्हाट्सएप रे उपलब्ध है डिजिटल मैट्रिक सर्टिफिकेट। तेबे सद्य प्रकाशित मैट्रिक फलर सर्टिफिकेट माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट रे सोमवार संध्या 7टारू उपलब्ध होई अछि। पास करितिबा परीक्षार्थी माने सेमानकर डिजिटल सर्टिफिकेट घरे बसी मध्य पाई परिबे। सेहीपरि परीक्षार्थी माने निजर व्हाट्सएप आप रे मध्य एही डिजिटल सर्टिफिकेट सीधा सड़क पाइबा लगी सुजोग मध्य रही अछि। एथिलागि बोर्ड पक्षरु 7710058192 व्हाट्सएप नंबर जारी करा जाई अछि। उक्त व्हाट्सएप को मेसेज पठाई आवेदनकारी माने सहजरे मैट्रिक सर्टिफिकेट पाई परिबे बोली बोर्ड पक्षरु कहा जाई अछि। परीक्षार्थी माने 7 दिन मध्य यह डिजिटल सर्टिफिकेट वेबसाइट रु जेते थर डाउनलोड कले कोनोसी देय देबाकू पड़िबो मध्य नाही। मात्र 7 दिन पर प्रथम थर डाउनलोड कले कोनोसी देय देबाकू पड़िबो नाही। मात्र यह पर डाउनलोड कले थरके 500 टंका ऑनलाइन रे देबाकू पड़िबो बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाई अछि। परवर्ती खबरटी है मोहन सरकार कले बड़ घोषणा। पूर्ण हेबो 32,000 पुलिस पदवी। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार केन्दुझर टाउन रे नवनिर्मित थाना गृह एवं रिजर्व पुलिस कार्यालय उद्घाटन करी अछंती। आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री कही अछंती जे 3,34,14,000 टंका व्यय रे निर्मित थाना और 2,76,88,000 टंका व्यय रे निर्मित रिजर्व पुलिस कार्यालय अधिकारी और कर्मचारी माने साधारण जनता को उत्सर्गीकृत सेवा प्रदान करिवे। एही अवसर रे पुलिस कर्मचारी को पई 17टी एसयूवी गाड़ी एवं 80टी मोटरसाइकिल को सबुज पताका देखाई मुख्यमंत्री शुभारंभ करथिले। नवनिर्मित थाना रे भिन्नक्षम मानक पई रैंपर व्यवस्था, बिल्डिंग एवं बैरक, सम्मेलनी कोठरी, संदिग्ध और साक्षी परीक्षा कोठरी, वायरलेस एवं जोगाजोग कोठरी, आधुनिक मालखाना, अभ्यंतर केन्द्र और महिला और शिशु सहायता डेस्क प्रस्तुत करा जाई अछि। यह व्यतीत शिशु सदन, जानवाहन पार्किंग व्यवस्था, तथ्य संरक्षण सहित 24 घंटिया सीसीटीवी कैमरा व्यवस्था, अग्नि निरापक यंत्र एवं अग्नि सतर्क सूचना घंटी व्यवस्था भली अत्याधुनिक व्यवस्था मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी है सरकारी बस रे महिला मानकु मिलिबो 50% रिहाती। तेबे पदमपुर अंचलर दीर्घ दिनर अभाव को पूरण कले राज्य सरकार। इतिमध्य मुख्यमंत्री बस सेवा योजना सोमवार पदमपुर यूनिट को 6टी शीतताप नियंत्रित सरकारी बस जोगाई दिया जाई अछि। सूचना अनुसार पदमपुर कटक भाया बलांगीर बौद्ध को 2टी बस, पदमपुर ब्रह्मपुर को 2टी बस एवं पदमपुर भवानीपाटना को 2टी बस पूर्व निर्धारित समय अनुसार चलिबो। यह बाद संबलपुर खरिया रोड मध्य एही बस चालू अछि। एही बस रे महिला यात्री मानक पय भड़ा रे 50% रिहाती
ରହି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 2025 ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଅବଧିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂତନ ସେବା ସଂଯୋଗ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 150 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 100 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଠିକ୍ ମାସକ ପୂର୍ବେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଏହି କ୍ଷତି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଯଦି ସରକାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ଖୋଲିବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଅନ୍ତଃ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଟ୍ରମା କେୟାର। ସବୁ ଖଣି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନୂତନ ଟ୍ରମା କେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5,000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଖଣିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମା କେୟାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 4,000 ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5,000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଲା ଜାରି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦପୁରରେ ରହିଅଛି ଆଇଟିଆର୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି। ଧାମରାରେ ଅଛି ଅବଦୁଲ କଲାମ ହୁଇଲର ଦ୍ୱୀପ। ତେବେ ସୁନାବାଡିରେ ରହିଅଛି ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା। ତେଣୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଅଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପହଲଗାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ତତ୍ପରତା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଇନ୍ଦା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପୁରୀରେ ଏକ ନୂତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଗଲେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍। ମେ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ହେବ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ
ଆସୋସିଏସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋର୍ଟାଲ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ଖାତା ବ୍ଲକ କରିଦେଇଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଘଟଣାଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଅଟେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ଫ୍ରଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେବା ପରେ ମାଲିକ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି। 10 ମେରେ ନାଗପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଯେ ମେ 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଏହି ଟାଙ୍କିରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।